Sie fahren Motorrad. Motorrad. Sie fahren Motorrad nach, ich denke, nach Rumänien. Sie sind im Garten. Ja. Ja. Jetzt. Und was sind die Personen? Sind sie in einer Beziehung? Дали се во некоја врска? Не, дали се во некаква врска? Ich denke nicht. Gut. Wir sind nicht in, како се вика, врска? Beziehung. In einer Beziehung, da. Gut. Was ist richtig? Sehen Sie das Foto an, hören Sie und kreuzen Sie an. Wir haben 3 Sätze und 2 Möglichkeiten. Wir hören das Gespräch, danach sagen wir, was ist richtig. Bevor wir das Gespräch hören, lesen wir die Sätze. Bitte lies die 3 Sätze. Ja, Simone und Felix. Simone und Felix fahren in der Urlaub, kommen aus dem Urlaub zurück. Die Nachbarin soll auf dich, auf das Haus aufpassen. Simone und Felix wollen eine Postkarte, ein Tagebuch im Internet schreiben. Ja. Ќе го запишам насловот, лекцион 17. Lektion 17. Wir wollen nach Rumänien. Lekcija 17. Ние сакаме... Не. Ние сакаме да одиме во Романија. Не ми пречи воопшто. Првата реченица пред да слушнеме Simone und Felix fahren in den Urlaub. Патуваат на одмор. Der Urlaub. Одмор. Kommen aus dem Urlaub zurück. Zurückkommen, се враќа. Zurückkommen, се враќа. Глаголот zurückkommen е делив глагол. Се дели помеѓу zurück и kommen. И првото лице колку за да се запомни, ich komme zurück. Ich komme zurück. Die Nachbarin soll auf sich oder auf das Haus aufpassen. Nachbarin, соседка. Die Nachbarin. Во множина die Nachbarinnen. Соседка, соседки. И машкото der Nachbar. Die Nachbarn. Тоа се соседи. Auf sich oder auf das Haus aufpassen. Глаголот е aufpassen. Внимава. И сега во следната лекција ќе имаме такви глаголи кои што се користат со предлози. Еве тука еден ќе го запишам. Глаголот aufpassen се користи со предлогот auf, што значи на, и се користи според тоа што го гледаме со падежот акузатив. Auf das Haus.
Und Simone und Felix wollen eine Postkarte oder ein Tagebuch im Internet schreiben. Postkarte jasno, Tagebuch smo го споменале, das Tagebuch. Во множина die Tagebücher. Dnevnik, dnevници. Сега ќе го слушнеме разговорот и потоа ќе кажеме што од ова што е дадено е точно. Морам да престанам ова да го споделувам и да го пуштам ова за слушање. Evo go. 17.1. Lektion 17. Wir wollen nach Rumänien. Aufgabe 1. So, fertig. Habt ihr alles? Ja. Nein, warte, Felix. Wo sind denn unsere Regensachen? Hier, ich hab sie. Ah, okay. Am besten, du packst sie ganz oben rein, falls wir sie schnell brauchen. Hab ich schon. Gut, dann kann's ja losgehen. Also, ciao. Tschüss, ihr beiden. Passt gut auf euch auf. Und passt du gut auf unser Haus auf? Na klar. Schreibt mir mal eine Karte. Wir schreiben doch ein Reisetagebuch im Internet. Da kannst du immer sehen, wo wir gerade sind. Ciao. Gute Fahrt, ihr zwei. Добро. Was ist in A richtig? Simone und Felix fahren in den Urlaub. Ja, sie fahren in den Urlaub. Danach wollen auf das Haus aufpassen. Auf das Haus aufpassen. Und C? Simone und Felix wollen ein Tagebuch im Internet schreiben. Ja, richtig. Mit welchen Verkehrsmitteln verreisen Sie gern? Erzählen Sie. Со кое превозно средство сакате да патувате? Раскажете. Ich möchte gerne fahren mit Flugzeug. mit Flugzeug. Ich denke, das ist schneller weg und ich bin nicht müde. Ja, müde. Сакам да ги запишам само Verkehrsmittel. Das Verkehrsmittel. Воединено. Die Verkehrsmittel. Во множина на македонски превозно средство и глаголот verreisen е делив глагол. Не е делив глагол. Ich verreise gern. Значи патува. Отпатува. Добро, Љубица, Sie? Mit welchen Verkehrsmittel verreisen Sie gern? Und warum? So. Früher war ich habe
gehabt mit Motorrad. Mit Motorräder. Mit Motorräder. Da war ich war Junge. Ich habe auch lustig, ich fahre auch. Ich fahre nicht jetzt nur mein Mann. Zum Beispiel, weiß ich nicht, mache ich wieder auch. Und jetzt ich fahre gerne mit Auto. Ich will auch mit Flugzeug fahren. Mit Bus ich fahre sehr lange auch. Und warum möchten Sie mit Auto fahren? Mit dem Auto fahren? Das macht mir Spaß. Ich lebe wenn ich fahre mit Auto. Mhm. Ist mehr einfachlich. Und zum Beispiel, wenn Regen, bist du da drinnen, bist du nicht draußen. Okay, mit Motorrad ist schon auch. Oder so, wenn ich fahre alleine. Aber mit Auto ist besser. Jetzt, ich denke so. Sind Sie auch mit dem Flugzeug gefahren? Ja. Und Ja. wie war Ihre Erfahrung? Какво беше вашето изкуство? Erste Mal, ich habe gedacht, oh mein Gott, ich habe Angst. Aber da war gar nichts. Ohne Angst. Ich habe keine Tablette genommen, ich habe gar nichts gemacht. So einfachlich. Habe gesessen im Stuhl und war alles normal. Mhm. Weil ich habe gedacht, ich fühle mir jetzt schlecht oder so und so, aber nein, war alles in Ordnung. Gut. 3. Sehen Sie ins Bildlexikon. Beschreiben Sie ein Wort, die anderen raten. Wir sehen die Bilder im Bildlexikon. Danach stelle ich ein paar Fragen und Sie beantworten diese Fragen mit den Wörtern aus dem Bildlексикон. Ќе направиме табела и во табелата ќе ги внесуваме именките според нивниот род, а откако ќе ги кажем именките, следно што ќе направиме, ќе ви поставам прашања, а вие ќе треба со помош на сликичките да ми ги одговорите истите. Насловот за денешната тема е Reise und Verkehr. Патување и сообраќај. Еве табелата. Една минута ќе бидеме исклучена. Нема проблем. Овцата мислам. Нема проблем. Тие, ти, тас и ти за плурал. Ајде, првата именка Јули. Die Abfahrt. Така, die Abfahrt. На македонски тоа е поаѓање или тргнување. Како мислиш дека ќе биде множината? Die Abfahrt. Die Abfahrten. Die Abfahrten. Добро. Ајде следната додека не се вклучи Љубица. Ankunft. Die Ankunft. Тоа е пристигнување. Во множина? Ankunften може. Ankünfte. Со умлаут и е. Ајде и следното.
Reifenpanne. Die Reifenpanne. Die Reifenpanne. На македонски е дупната гума. Во множина die Reifenpannen. Die Reifenpannen. Ајде, Љубица, следното. Љубица, следното. Се слушаме сега, окей. Да. Леле, си зборам сам. Сори. Die Tankstelle. Tanken. Да. Tanken, wenn ich gehe zum Tankstelle. Ja, ich tanke, wenn ich zur Tankstelle gehe. Добро. Значи, Tankstelle, die Tankstelle, се е на ди. Tankstelle, бензинска пумпа. Во множина, die Tankstellen. А глаголот tanken, ќе го запишем под табелата. Tanken точи гориво. Добро. Исто и следното, Љубица. Окей. Die Kfz-Werkstatt. Die Kfz-Werkstatt. Од што е кратенка, сега прво да видиме, само Werkstatt ќе го запишеме. Горе, од што е кратенка да видиме KFZ. KFZ е кратенка од, во големо за го гледам, Kraftfahrzeug. Kraftfahrzeug. Тоа на македонски значи моторно возило. Моќни моторни возила, или? Обично автомобилот е KFZ. Моторно возило. Каде што, сега ќе ги напишам одделно, што значат зборчињата. Крафт, die Kraft е сила или моќ. Die Kraft, сила или моќ. И вториот е das Fahrzeug, што всушност го дава и целиот род на именката. Das Kraftfahrzeug, што значи Fahrzeug, што значи возило. И KFZ се однесува на сите видови моторни возила, како што се автомобил, мотоцикл и камион. Значи сите со едно име се викаат KFZ. Можам да запишам во друга заграда дека, или не мора да е заграда, цртичка, се однесува на автомобил, мотоцикл и камион. А именката со KFZ е die Werkstatt, што исто така сме споменале до сега. Die Werkstatt е работилница. Како ќе биде, Љубица, оваа именка во множина? Бидејќи сме споменале до сега.
Пак се зборите сами со себе, ако зборите. Ах, да. Werkstatt. Die Werkstätten. Die Werkstätten. Да? Ајде и следната. Имам доле, немам. Ајде и следната, Љубица. Reifen wechsel. Да. Reifenwechsel. Исто одделно ќе го запишам глаголот, одделно именката. Именката е der Reifen. Зашо тука? Der Reifen. Што значи гума. Во множина истата форма, само различен род. Die Reifen. Гуми. А глаголот wechsel значи менува или променува, да. Wechsel менува, променува. Ајде следната. Пак. Љубица. Треба на другата страна долу. Motor. Да, мотор. Мотор. Од кој род е? Машки. Да, der мотор. И тоа е јасно, мотор. Ама се мисли на моторот во автомобилот. Не на, да, не во, не мотоцикл, туку моторот во автомобилот. Множината ќе биде die Motoren. Добро. Ајде сега следната може... Да. Следната може Јулија. Die Autobahn. Така е, die Autobahn. Така е женски, Autobahn. Тоа ќе биде што според сликата? Автопат, да? Автопат. Во множина Autobahnen. Следната Љубица. Fahre. Како ќе го прочитате точно? Не е фаре, туку е Fair. die Fähre. Да? Бродчиња. А се е женски род. Die Fähre. На македонски е Trajekt. Во множина ќе биде die Fähren. Добро, следната Јулија. Der Schiff. Das Schiff. Брод, да? Das Schiff. Das Schiff. Брод. Во множина die Schiffe. Schiffe. Добро. Следното е што, Љубица? Der Wagen. Тоа значи... Не. Тоа е автомобил, исто што и das Auto. Со друго име е der Wagen. Der Wagen, автомобил. Автомобил. Кола. Да. Ако исто автомобил, значи тоа во е сега А22, А1 и ту А21 беше Das Auto. ја, Е, сега е Wagen. Wagen, да. А22, така? А22. Кај нас. Кола и автомобил. Кој е автомобил, да.
Со тоа што никој нема да каже ваген. Повеќе ќе се каже ауто, бидејќи тоа е интернационален збор. Да, окей. И последното, Јулија, Der Motorrad. das Motorrad. Motorrad. На македонски мотоцикл. И во множина ди моторреда. И сега јас ќе напишам тука неколку прашања кои што се однесуваат на овие именки. Откако ќе завршиме оваа вежба, пак ќе се префрлиме и во работната тетрадка, каде што имаме уште една таква задача во која што ќе треба да ги дополниме според објаснувањето овие зборови. Еве го првиот пример. Was macht man vor dem Winter mit dem Auto? Еве, Љубица, прво прашање за вас. Was macht man vor dem Winter mit dem Auto? Со зборовите кои што ги кажавме. И целосни одговорен. Was macht? Muss bis zum Verkasten gehen. Da muss schauen, hat genug Öl. Ај од овие зборчињата што ги кажавме, како ги кажеме? Што правиме добро во пред зима со автомобилот? Да кажеме дека ги менуваме гумите. Мора да ги смениме гумите. Okay. Erste muss mal die Man muss die Reifen wechseln. Und dann muss man schauen, wie viel Öl haben wir vom Winter, vom Sommer bis zum Winter muss man die Reifen wechseln und dann muss man Öl schauen, wie viel hat man im Auto und dann was anderes muss man schauen. Es reicht. Es ist okay, es ist genug. Julia, wo repariert man ein Auto? Man muss Das Auto, Akkusativ, да. Man muss das Auto Werkstatt reparieren. така, in der Werkstatt, бидејќи од женски род, така, Werkstatt reparieren. Super. Die nächste Frage für Ljubica. Wo tankt man Benzin? Ich tanke am Tankstelle. Man tankt Benzin an der Tankstelle. Исто, датив баран, а der затоа што именката Tankstelle е од женски род. Die nächste Frage für Julia. Was passiert, wenn der Reifen kaputt ist? Was passiert, wenn der Reifen kaputt ist? Wenn die Reifen kaputt ist, musst du das smennen. Не, тогаш има дупната гума. Man muss Man hat. Не, има дупната гума. Еве е именката. Reifenpanne. Man hat eine Reifenpanne.
Eine Reifenpanne. Gut. Ljubica, welcher Teil vom Auto gibt Energie? Mit Welcher Teil vom Auto gibt Energie? Кој дел од автомобилот дава енергија? der Motor. Ja, der Motor. Der Motor gibt dem Auto Energie. Ja, richtig. Habe ich noch die letzte Frage. Womit fahren viele Menschen zur Arbeit? Julia, womit fahren viele Menschen zur Arbeit? Ich denke, viele Menschen nach der Arbeit, Zur Arbeit. Zur Arbeit? zur Arbeit mit U-Bahn oder S-Bahn fahren. Од овие што ги кажавме? Ајде со ваген да направиме реченица. Mit dem Wagen. Viele Menschen fahren mit dem Wagen zur Arbeit. Gut. Und jetzt gehen wir im Arbeitsbuch auf der Seite 36. Wir haben die erste Übung, ein Rätsel. Една загадка. Wir haben 11 Sätze, 11 Erklärungen von diesen Wörtern im Bildlexikon. Па ни првото не ни е дадено, така што и првото, Љубица. An der kann man tanken. An der Tankstelle kann man tanken. An der Tankstelle kann man tanken. Richtig. 2. Julia? An der Ampel können wir die Straße. Die Ampel е семафор. Мислам дека сега тука го немаше овој глагол. Семафор. А глаголот е überqueren. Сега ќе се види, ќе го тргнем. Überqueren поминува. Ајде следното исто, Јулија. Auto. Треба да почне на К. Kfz. Ja, Kfz. Danke. 4. Љубица. In England fährt man auf der linken, links in vielen anderen Ländern fährt man rechts. Што ќе дополниме после Linken? Links. Не, страна треба да дополниме. In England fährt man auf der linken На левата Seite. Ja, in England fährt man auf der linken Seite. In vielen anderen Ländern fährt man rechts. Ja, richtig. Значи link и rechts. Link, браво на кирилица. Link, лево. Спротивно е rechts, десно. Rechts, десно. Добро. Ајде следното. Јулија?
Fahre nemen. Fähre nemen, ja. Brücke е мост. Да. Die Brücke, мост. И der Fluss, река. Добро, следното, Љубица. Auf der Reise hatten wir eine Panne. Der. И вториот дел. Der. Der Schlüssel von unserem Auto war kaputt. Moment. Auf der Reise hatte На М почнува. Auf der Reise hatten wir eine Panne. Der von unserem Auto war. Што треба да кажам? Која именка одговара? Ума? Der von unserem Auto war kaputt. Што треба да кажам после der? Која именка одговара? Reifpanne. На М почнува зборот. Motor. 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 Der Motor von unserem Auto war kaputt. 7, Julia. Mit meinem alten Autoradio kann man sogar noch Не само цедења, туку и дикасета. Дикасета, ќе го запишам чисто за да видите дека се пишува со 2 С и 2 Т. Дикасета во множина дикасетен. Касета. Касета, касети. Ајде, Љубица, следното. Am Wochenende soll es schneien und wir haben immer noch Sommer. Sommer. Wir müssen unbedingt die wechseln. Unsere Auto, wir müssen unbedingt die wechseln. Die Reifen. Така, die Reifen wechseln. Sommerreifen, летни гуми. Winterreifen, зимски гуми. А што значи глаголот schneien? Сече. Не. Schneien, снежи. А да не върне снег? Паѓа снег. Окей. Снежи. Добро, следното, Јулија. die Ankunft, dem пристигали да кажам. Како именка, да. Ankunft е Abfahrt. Да, die Abfahrt. 10, Љубица. Auf der endlich wieder 100 Kilometer fahren. Auf der Ampel können wir endlich wieder 130 Kilometer. Како ќе го прочитате ова, знаете ли? Како? Како ќе го прочитате километри на час? 130 Kilometer pro Uhr. Pro Stunde. Richtig. Ja. Ќе го запишам, убаво е како кратенка да се знае, значи КМ куса црта Х е исто што и на германски зборуваме, ова е на англиски, кратенката е универзална на англиски, а на германски е километар про Stunde.
километра про штунда или на македонски километри на час. Метри на час. Добра. И последното, Јулија? Андеам. Само да го прочитам. Да, слободно. Кога ќе патуваме на кој остров, не ни треба пасош. Да, на границата. На границата со Австрија не мораме да го покажеме нашиот пасош. Гренц. Ди гренц. Во еднина ди гренцен во множина. Граница, граници. Добро. И што испадна кога ќе ги напишеме сите зборови? Ankunft. Што беше 9? Abfahrt. Арт. Abfahrt. Abfahrt. Да. Што ќе излезе на крај? Lösung? Lösungswort? Кога ќе ги пополниме сите букви? Verkehrsmittel. Verkehrsmittel. Превозно средство. Good. Го запишавме и тоа и сега се враќаме на овие прекрасниве текстови, каде што вели welches Foto unser Reise nach Rumänien. Нашето патување во или кон Романија. Reise, може неколку пати сме го споменале, а и глагол имаме reisen, die Reisen, патување, патување. Добро. Welches Foto passt, überfliegen Sie das Reisetagebuch und ordnen Sie zu. Која слика одговара, прелетајте го дневникот од патувањето и распоредете. Значи имаме А, Б, С, Д, Т, големе текстови, ќе читаме пасус по пасус, за да можеме и така да преведуваме. Пред А имаме исто пасус, кој што ќе го прочита Јулија. Hallo, wir sind ein Pärchen aus München und verreisen gern mit unserem Motorraden. Mit keinem anderen Fahrzeug kommt man so schnell mit den Menschen in Kontakt, außer mit dem Fahrrad vielleicht. Diesmal wollen wir bis ins Schwarze Meer nach Rumänien. Wenn alles gut läuft, sind wir in 5 Wochen am Meer. Wollt ihr wissen, was wir auf unserer Reise so erleben? Dann lässt unser Reistagebuch. Viel Spaß dabei wünschen Felix R. Simon. Danke. Hallo, wir sind ein Pärchen aus München und verreisen gern mit unseren Motorrädern. Здраво, ние сме еден пар од Мюнхен. Ова пеаше не повеќе како да кажем намалена форма, меѓутоа со истото значење. Das Pärchen во еднина, die Pärchen во множина, парови. Ние сме еден пар од Мюнхен и со задоволство патуваме со нашите мотори. Mit keinem anderen Fahrzeug kommt man so schnell mit den Menschen in Kontakt, außer mit dem Fahrrad vielleicht. Со ниту едно друго превозно средство, со ниту еден друг автомобил, всушност возило, не се доаѓа толку брзо во контакт со луѓе,
освен со велосипед, можеби. Diesmal wollen wir bis ans Schwarze Meer nach Rumänien. Овој пат, diesmal, сакаме да стигнеме преку Црното море до Романија. Wenn alles gut läuft, sind wir in 4 Wochen am Meer. Ако се оди по планот, ако се добро тече, за 4 недели ќе бидеме на море. Wollt ihr wissen, was wir auf unserer Reise so erleben? Сакате ли да знаете што ние доживуваме на нашето патување? Глаголот erleben значи доживува. Dann lässt unser Reisetagebuch. Тогаш читајте го нашиот дневник од патувањето. Viel Spaß dabei wünschen Felix und Simone. Многу задоволство при тоа ви посакуваат Феликс и Симоне. Е веќе поврзано со слика, меѓутоа ајде Љубица да го прочитаме. Läuft доаѓа од глаголот laufen. Има повеќе значења. Сега ќе го запишам. Laufen. И во заграда ќе ставам дека А преминува во А со умлаут. Значи неправилен глагол во А со умлаут, односно du läufst и sie es läuft. Може да значи трча, може да значи оди, а тука значи теча. Ајде, Љубица. Gleich nach unserer Abfahrt haben wir eine Reifpfanne. Zum Glück finden wir schnell eine Tankstelle mit Verkehrsstadt. Felix wechselt sein Reifen und ich tanke. Aber das Ganze kostet uns Zeit. Insgesamt brauchen wir eine Woche durch Deutschland, Österreich und Ungarn. In Deutschland und Österreich benutzen wir noch viel die Autobahn. In Ungarn fahren wir nur auf kleinen Straßen. Wir überqueren fünfmal die Donau mit einer Fähre. Dabei werden die Schiffe immer kleiner. Am Ende passt nur noch eine Motorrad hinein. Ganz schön gefährlich. Hinein. Заедно. Hineinpassen. Цел глагол. Значи, siebte bis 14. Juli. 7. до 14. Juli. Gleich nach unserer Abfahrt haben wir eine Reifenpanne. Веднаш по нашето тргнување ми се дупна гумата. Zum Glück finden wir schnell eine Tankstelle mit Werkstatt. За среќа, брзо најдовме бензинска со работилница. Felix wechselt seinen Reifen und ich tanke. Felix ја промени неговата гума, а јас точев гориво. Aber die ganze kostet uns Zeit. Но во целост тоа не чинеше, целото не чинеше време. Insgesamt brauchen wir eine Woche
durch Deutschland, Österreich und Ungarn. Се вкупно ни требаше една недела низ Германија, Австрија и Унгарија. Insgesamt значи се вкупно. Или само вкупно. In Deutschland und Österreich benutzen wir noch viel die Autobahn. Во Германија и Австрија многу го користевме автопатот. In Ungarn fahren wir nur auf kleinen Straßen. Во Унгарија патувавме само по мали улици. Wir überqueren 5-mal die Donau mit einer Fähre. Ние ја поминавме реката Дунав 5 пати со траект. Dabei werden die Schiffe immer kleiner. При тоа бродовите беа се помали. Am Ende passt nur noch ein Motorrad hinein. На крајот само еден мотоцикл можеше да се смести внатре. Глаголот hineinpassen значи се сместува внатре. Делив глагол се дели помеѓу hinein и passen. Запишам само првото лице во заграда. Ich passe hinein. Ganz schön gefährlich. Многу опасно, сосема опасно, gefährlich. Многу убаво. Так, буквално да. Опасно. Е gefährlich. И што вели Муриел? Прочитајте го и тоа. Решаат ми, тоа ме изненади, митен in Европа so klein, да се запознае Европа е многу малку за возење. Не, глаголот sich überraschen е окей, се изненадува. Sich überraschen се изненадува. И митен во средина. Митен е во средина. Што направив, бе? Охо. Митен, да. Леле, ка се буну така со англиски и германски. Митен е во средина. Во средина на Европа толку мали ферен траекти. Ајде сега бе, со тоа што Јулија и ќе го прочиташ и ќе кажеш со која слика од горе одговара. Може. 16. Juli. Hoppla, da liegt Simone plötzlich auf der Seite. Ja, auf den Straßen in Rumänien muss man vorsichtig fahren, besonders wenn es geregnet hat. Nur die großen Straßen haben hier Asphalt. Aber genau das wollen wir ja. Zum Glück ist Simone nicht passiert. Aber oft kommen wir schmutzig und müde im Hotel an. Wir duschen und ruhen uns aus. Wenn wir dann abends sauber zum Essen gehen, erkennt uns keiner wieder. Да, welches Foto passt? Вај. Ja, vielleicht zwei, ja. Добре. Хопла
16. Juli, Hoppla, da liegt Simone plötzlich auf der Seite. Hoppla е извик кој што се користи за чудење или за изненадување. Ќе го запишам. Hoppla. Извик за чудење или изненадување. Da liegt Simone plötzlich auf der Seite. Odnenadeš, plötzlich, значи одненадеш. Буквално ќе биде Симоне беше легната на страна, меѓутоа во преносна смисла се мисли дека паднала. Odnenadeš Simona падна. Tja, auf den Straßen in Rumänien muss man vorsichtig fahren. На улиците во Романија мора да се вози внимателно. Vorsichtig, внимателно. Nur die großen Straßen haben hier Asphalt. Само големите улици имаат асфалт, aber genau das wollen wir ja. Но ние точно тоа го сакаме. Zum Glück ist Simone nichts passiert. За среќа на Симона ништо не се случи, aber oft kommen wir schmutzig und müde im Hotel an. Но често пристигнувавме валкани и уморни во хотелот. Schmutzig, валкан. Спротивното од schmutzig е sauber, чист. Sauber, чист. Wir duschen und ruhen uns aus. Ние се тушираме и се одмораме. Wenn wir dann abends сам дека ова го сгрешив, besonders wenn es geregnet hat. Дека треба да се вози внимателно, особено кога претходно врнело. Wenn wir dann abends sauber zum Essen gehen, erkennt uns keiner wieder. Кога ние навечер чисти ќе отидеме да јадеме, никој нема да не препознае. Глаголот erkennen значи препознаа. Ајде сега С. Љубица. Zapanta, 22. Juli. Seit gestern sind wir in Zapanta, einem kleinen Dorf in der Region Maramureş. Das ist ganz in der Nähe der ukrainischen Grenze. Wir wohnen in einem alten Bauernhaus. Auf dem Feld wird noch gearbeitet wie früher, ohne Maschinen, nur mit Pferden. Das sieht romantisch aus, ist aber sicher harte Arbeit. Dafür schmeckt das Gemüse toll. Zum Abendessen haben wir die besten Tomaten der Welt gegessen. Welches Foto passt? A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4, 5. Das 5. Bild. Ja. Ja, 5. Запанта. 22 юли. Како да беше вчера, бевме во Запанта.
едно Не. маличко село Од вчера, од регион. од вчера сме во Сапанд. Од вчера сме Во Сапанд. зин, Sind wir. sind wir. А, како од вчера Од вчера сме во Запанд. во Саманда. Едно маличко село во регионот Марамурес. Тоа е на границата на кај украинската граница. Das ist ganz in der Nähe der ukrainischen Grenze. Тоа е точно на кај украинската Не, граница. тоа е сосема во близина на украинската граница. Или сосема, окей. Сосема, да. Сосема во близина на украинската граница. Ние живееме Во една стара селска куќа. Das Bauerhaus, сме го спомнали претходно. Das Bauerhaus, во еднина die Bauerhäuser, да, селска куќа во еднина, селска куќа во еднина, селски куќи во множина. Добра? auf dem Feld wie noch на полето. Да. На полето ви работат уште како од порано. Без машини, само со којни. Изгледа романтично, ама е многу тешко. Тешка работа, ама е многу тешка работа. Затоа шмекат, затоа шмека се преведува на наш? Вкусува или пробува, ама не можеме да го преведеме така. Шмеке не вкусува, пробува. Затоа е вкусно зеленчукот толку многу. Навечер јадење, ние имавме најдобрите домати од целиот свет јадено. Супа. Навечер ги јадевме најдобрите За вечера ги јадевме најдобрите домати во светот. И само овде сакам да ве поправам. Das sieht romantisch aus. Глаголот е aussehen и значи изгледа. Aussehen. Das Pferd, конј. Еднина, das Pferd. Die Pferde. Конј, коњи. Коњи, овде само во заграда да запишам дека е преминува во ИЕ. Морам го зголемам. Е преминува во ИЕ, односно du siehst и sie es sieht. Добро. Ајде сега те, Јулија. Ама не е друга слика, Да, друга слика е сега те. Und jetzt kommt das Beste. Samantha hat einen weltberühmten Friedhof mit vielen bunten Holzkreuzen und fiel die Holzkreuze mit ihren bunten Farben gar nicht traurig aussehen. Wird die Friedhof auch der Friedliche Friedhof genannt. Добро, може и тоа со тиркизните букви. Jörg, nicht zu glauben, toll. Sie sollten unseren Friedhof auch aussehen. Да, само мислам дека Борча се вклучува да го... Да. Му дозволам да влезе. Зашто не? Може. Ja, das ist Bild 1.
Und jetzt kommt das Beste. И сега доаѓа најдоброто. Sapanta hat einen weltberühmten Friedhof mit vielen bunten Holzkreuzen. Sapanta има едни светски познати гробишта. Der Friedhof, die Friedhöfe, ние имаме само еднина гробишта, множина всушност, со шарени Holzkreuze се дрвени крстови. Das Holzkreuz во еднина die Holzkreuze во множина, дрвен крст, дрвени крстови. A bunte? Bunt scharen. Bunt scharen. Und weil die Holzkreuze mit ihren bunten Farben gar nicht traurig aussehen, и бидејќи дрвените крстови со нивните шарени бои воопшто не изгледаат тажно, wird der Friedhof auch der fröhliche Friedhof genannt. Гробиштата исто така се наречени и радосните, веселите гробишта. Fröhlich значи весел, радосен. Fröhlich, весел, радосен. Можем да го запишем и genannt, што доаѓа од глаголот nennen. Nennen hat genannt, што значи именува, нарекува. Добро. И последното под е. Ајде, Љубица. Wieso des Süß? 25. Juli. Heute waren wir auf einem Markt in Wieso des Süß. Dort werden viele Lebensmittel und Tiere verkauft. Jemand hat auch Kassetten mit rumänischer Musik angeboten. Felix hat sich eine gekauft und stellt euch vor, was er als Wechselgeld Wechselgeld bekommen hat. Eine Geldschein, eine Münze und 2 Kaugummis. Wieso des Süß? така се вика местото. Која слика одговара прво? Welches Foto passt? A, B, C. Drei. Ja, Ja. drei. Drei. Süß, 25. Juli, Dennis. Бехме во еден маркет во Wieso des Süß. Не. Markt е пазар. Der Markt, die Märkte. Тоа е пазар. Пазари. Добро? Таму werden viele Lebensmittel und Tiere verkauft.
таму се продаваат многу производи и животни. Lebensmittel се животни намирници, прехранбени производи. И се продават. Jemand hat auch Kassetten mit rumänischer Musik angeboten. Некој имаше исто касети со романска музика пуштено. Не, angeboten доаѓа од глаголот Иде да нуде да продава. Да, anbieten hat angeboten, Доаѓа да понуди да продава. нуди, понудува. Нуди, понудува. Некој дојде со касети со романска музика да продава. Значи, некој нудеше касети со романска музика во перфект е реченицата. Нудеше во перфект. Феликс си купи една. Да, Феликс си купи една. Стои ли се прашува шо ситно Не. добија? Не, vorstellen е замислува. Стои ли се мисли да И замислете си, was er als Wechselgeld bekommt hat. Што доби како кусур? Wechselgeld, das Wechselgeld, Да. Wechselgeld, кусур. Што доби како кусур? Една светла паричка, мюнце, таа паричка и Geldschein, паричка што свете. банкнота. Der Geldschein, Schein е банкнота. Потоа има ди мюнце, монета и der Kaugummi, der Kaugummi, гума за чвакање. Да, мастика. Kaugummi во множина ди Kaugummis. И претходно ќе ги запишам. Гума за жвакање. Го излажале. Жвакање, односно мастика. И мастики. И тука да ги запишам. Кај Wechselgeld нема множина. Кај Geldschein, die Geldscheine, банкнота, банкноти и кај мюнце, die Münzen, множината ќе биде монети. Векселгелд нели е да смениш пари? Не, Wechselgeld е кусур. Кусур. Добро. И сега имаме was ist richtig, lesen Sie noch einmal und kreuzen Sie an. Што е точно, прочитајте уште еднаш и обележете. Ајде, број 1, Јулија. Felix und Simone wollen mit dem Motorrad ans Schwarze Meer fahren. Richtig. Дали на Шварце Меа. А не, на Руменија. Да, во Романија.
Значи ќе биде еве реченицата. Diesmal wollen wir bis ans Schwarze Meer nach Rumänien. Значи низ Црното море до Руманија. Das ist falsch. Zwei. Da, тоа е falsch. Zwei, Julia? Gleich nach der Abfahrt haben die beiden Probleme mit dem Motor. Nach der Abfahrt. Ja, immer lepo. Ама бајде? И двајцата? Не, само Феликс. Но Феликс. Добро. Ајде 3-4 Љубица. Bei dem Unfall in Rumänien ist Simone etwas passiert. Ja? Nein. Zum Glück беше реченицата. Zum Glück ist Simone Dobro, nichts passiert. nichts passiert. Nichts passiert, да. Okay. Zum Glück ist Simone 24 и 25 ред. Glück ist Simone nicht passiert. Nichts passiert, да. Bei dem Unfall in Rumänien ist Simone. Ah ja, super. Ja, nein. Falsch. Falsch. И 4 Bei der Ankunft. Ankunft. Леле, очи мои, im Hotel sind die beiden oft müde. Ja. Ja, das ist richtig. 5 und 6 Burj. Како? 5 и 6. Вежбата под Б, 5 и 6. Auf den Feldern keine Maschinen, aber will Pferde. Ja, ајде Јулија, richtig oder falsch? Ja, das ist richtig. Keine Maschinen. Auf dem Feld wird noch gearbeitet wie früher, ohne Maschinen, nur mit Pferden, richtig? 6, може Бурча сега и 6-тата. Само вратив назад. Да, вратив. Rumänien gibt es keine Bakten. Sehenswürdigkeiten. Sehenswürdigkeiten. Ja. Љубица, richtig oder falsch? Sehenswürdigkeiten. Сега, bekannt. Познати. Bekannt е познат. Непознат ќе биде unbekannt. Unbekannt. Да, Aber сега е unbekannt е непознат. Познат. Die Sehenswürdigkeit, воеднина, Sehenswürdigkeit, воеднина и die Sehenswürdigkeiten во множина, значи знаменитост, односно знаменитости. Значи die Sehenswürdigkeit и die Sehenswürdigkeiten. Richtig oder falsch? Bis jetzt, was habe ich geschaut? In Bilder, das ist richtig. И како за Фридхоф читавме, за Фридхофе. За грабиштата, тие се познати во Романија. Нели пишуваше Weltberühmten и berühmt исто значи. Da, Entschuldigung, ja, das ist Berühmt
Исто познат, славен. Berühmt значи познат, славен. Добре, das ist auch richtig. И 7, Julia? Auf dem Markt in Wissau des Sus hat Ihnen jemand romanische Musik verkauft. Auf dem Markt in Wieso des Süß hat Ihnen jemand rumänische Musik verkauft. Richtig. На пазарот во Добра hat Ihnen нив некој им продал романска музика. Нив. Да. Не, само нудел. Општо на пазарот нудел. Gut, das значи falsch. C. Wörter im Text verstehen. Arbeiten Sie zu zweit auf Seite 79. Имаме зборчиња кои што ги сретнавме и во овие реченици, а се однесуваат на предмети и личности. Потоа ќе ја видиме и вежбата на страна 79. Значи, за личности се за предмети всушност, für Sachen, во заграда, за предмети, се користат зборчињата etwas, што значи нешто, и спротивниот nichts, што значи ништо. Како ќе кажете, Љубица, јас купив нешто? Ich hab etwas gekauft. Вака ќе го ставиме доле. Ich habe etwas gekauft. А Јулија, како ќе кажеш спротивно, значи тука ќе ја допишам. Како ќе кажеш не купивте ли ништо или не купили ништо, ајде со ду. Hast du nichts gekauft? Richtig. Hast du nichts gekauft? А ако е со предмет за директно да кажеме, ама не можеме пак е за etwas, нешто, не се прецизира. Второто е für Personen, вторите две, за личности, се користат einer, еден, и спротивното keiner, никој. Keiner, никој. Добре, пак ќе го запишам после за für Personen. Ајде, Јулија, како ќе кажеш, јас видов еден? Ich sehe eine Person. Ich habe eine gesehen. Видов еден. Не знаеме кој еден, важно сме виделе еден. А како ќе кажете, Љубица, не видели никој? Hast du keine gesehen? Така, hast du keine gesehen? Hast du keine gesehen? И пак, für Personen, за личности, ги имаме и jemand, некој, jemand, некој, и спротивното е niemand, никој. Niemand, никој.
Исто можеме со глаголот sehen. Ајде, Љубица. Или ајде сега во моментот. Јас гледам некој. Ich sehe jemand. Така, ich sehe jemand. Ајде спротивната, Јулија. Гледаш ли, не гледаш ли никој? Hast du niemand gesehen? Ајде во сегашно време. Siehst Du niemand? Добро, со тоа што овие глаголи, бидејќи се во акузатив глаголот sehen, кај niemand и кај jemand треба да додадам наставка. Кај jemand ќе биде en, jemanden, а кај niemand ќе биде niemanden. Значи, затоа што глаголот sehen, добре, зашто со голема, sehen се користи со акузатив. Затоа е jemand, jemanden и niemanden. Ево вака. Добро. Ај сега да ја погледнеме таа вежба на страна 79. И пак не е на 79. Добро. Werte im Text verstehen. Истиот текст. Ohne Auswahlkasten. Баш и нема потреба истото да го... Добро. Правиме туку да се префрлиме на граматиката, а граматиката е ова во hin und wo, ergänzen Sie die Präpositionen, Hilfe finden Sie im Text in 4a. Станува збор, како што стои и тука позади, за локале препозиционен, така ќе го запишам, меѓутоа претходно локале препозиционен. Ајде да видиме што стои во текстот и што ќе дополните кај празните места. Кај во hin и кај меа. Што видовте во текстот и како ќе дополните? Јас кај немам така Како? во работната. Не, во учебникот на страна 33. И сега? Што ќе дополниме кај меа? Сега се снајдам. Wind und Wetter и после долу сме wie ist das Wetter heute? Или? Страна 31, не 33, горе кај мене стои 33. Ајде, Јулија, што ќе дополниме кај меа и кај во hin? Кај во hin. Има движење. Мислам уште во првата реченица. Hallo, wir sind dobro. Mit keinem anderen Flugzeug. Ans, wir wollen bis ans Schwarze Meer. Значи, кај во hin ќе биде ans, andas, кратенката, а што ќе биде кај во? Понатаму? Am Meer. Така, значи ans, andas и am или an dem Meer. Што ќе дополниме кај Руменијен и кај Дојчланд? Што ќе дополниме кај Руменијен и Дојчланд?
Го имаме горе кај за во Руменијан. Дали ќе биде нах? Нах. А што ќе дополниме кај во? Сапантахат, добро. Руменија. Wir wohnen in einem. Значи, ако во акузатив е нах, во датив ќе биде in. In Rumänien, in Deutschland. Сега ќе ги запишеме. Значи, локале препозиционен. На македонски. На македонски ќе биде, аз се најдам тоа што сум си запишала. Прилози за место. Две ги имаме, односно две прашања. Во хин и во. Под 1. Прашалниот збор во хин, што значи на каде. На каде? Тука задолжително имаме движење. А што ми имаме движење? Тоа значи дека користиме акузатив. За разлика од тоа во датив, прашањето е во, значи каде, добре, каде, и тука немаме движење, туку имаме мирување. А тоа значи дека го користиме со датив. Кога сме кај акузатив? Движење. Што има движење, треба да знаеме дека имаме поместување од едно кон друго место. Значи, што велиме акузатив, ќе дадеме ваков пример. Во хин, прашањето да биде, во хин, fährst du. А можните одговори ich fahre an das или се едно можеме да го срекнеме и како кратенка и да биде ans. Ich fahre an das Meer или ich fahre ans Meer. Именката Meer е од среден род, бидејќи имаме глагол кој што изразува движење, бара
акузатив, затоа имаме определен член das. An das Meer или едноставно ans Meer. Сега со друг предлог. Ich fahre in die Berge. Тука немаме кратенка. Повторно глаголот бара акузатив. Именката е од женски род и затоа ќе биде die. Со друг предлог, со auf. Ich fahre auf eine Insel. Fahren е глаголот кој што бара акузатив, а eine е родот на именката Insel, женски род, во акузатив die Insel, што значи остров. Когато ќе ги запишам и другите. Die Berge, планина, и das Meer, море. И со nach, ich fahre nach Rumänien. Забележувате, а потоа и во продолжение ќе запишеме дека кај имињата на државите, градовите не се користи определен член. Додека кај дативот немаме движење, значи имаме состојба на мирување, односно во заграда ќе запишам само локација. Значи директно сме на местото. Само локација. Прашањето ќе биде во без до, каде си, датив бара прашањето, а истите овие одговори ќе бидат на следниот начин. Ich bin an dem Meer. Сега бидејќи реченицата во датив, а именката Меа е именка од среден род, тоа das преминува во датив во dem. An dem исто може да го сретнеме како кратенка од am. Ich bin an dem Meer или ich bin am Meer. Тука глаголот не изразува движење, затоа имаме dem во датив. Второто беше со in. Ich bin in den Bergen. Сега да се подсетиме. Во датив, во множина, на именката се додава и n, ако не ја содржи од претходно. In den Bergen. Ich bin auf einer Insel. Исто датив. Einer, затоа што именката Insel е во женски род и останува непроменета Rumänien, а предлогот е променет. Ich bin in Rumänien. Значи само предлогот наместо nach е in. Глаголот исто така бара датив. И сега тоа што сакав да го објаснам со nach, значи под 3 имаме важна забелешка, а тоа е дека nach се користи nach плюс.
nach плюс градови и држави без член. Држави без член. Пример, nach Berlin, nach Deutschland, nach Rumänien, но имаме исклучоци. Тоа се in die Schweiz, ќе ги запишам како исклучоци за со црвено да можам да ги обележам. Исклучоци се in die Schweiz и in die Türkei. Зошто се овие исклучоци? Затоа што имаат член. Затоа кај нив не е nach, туку е in. Затоа што имаат член. И ќе ги обележам со црвено. И сега ќе направиме, имаме овој час време, да направиме некоја вежба, а следниот пат и подел, а можеме и овие да ги запишеме зборчиња. Тука што се дадени. An die Küste. Каде ги намалам сега вака. Ich fahre Знае ли некој што е Küste? Küste, познато ме, ама не знам, забравих. Тука глаголот е fahren, бара акузатив. А именката Küste е од женски род, во акузатив тоа останува die. Добро. Во заграда die Küste. Го сменам фонтот. На македонски значи die Küste. Крајбрежје, обала. Крајбрежје, обала. Како ќе кажеме јас патувам на плажа, Јулија? Fahren ans Strand. Ich fahre an den Strand. An den Strand. Затоа што именката Strand е именка од машки род. А во акузатив, машкиот род од деа преминува во ден. Значи фарен и ден. Плажа. Како ќе кажеме, Љубица, јас патувам на село? Ich fahre nach Dorf. Не, Nach dem Dorf. од овие што се дадени тука. Ich fahre nach am den Dorf. Не. Ich fahre auf das Land. Или само скратено, ich fahre aufs Land. Das Land, освен земја, може да значи и село. Das Land, село. Fahren бара акузатив, а именката Land е именка од среден род, тоа не се менува во акузатив. Борче, како ќе кажеме, јас патувам на во пустина.
fahre. An die Ne, in die, sa после land, in die Wüste. Ich fahre in die Wüste. Die Wüste значи пустина. Wüste. Зашто ди го испуштив? In die Wüste. Пустина. Fahren во акузатив, а die Wüste затоа што е во акузатив die. Јулија, како ќе кажеме јас патувам во шума? Ich fahre in den Wald. Да, ich fahre in den Ich fahre in den Wald, каде што der Wald е шума. Што беше lustig е интересантен? Lustig е забавен, смешен. Забавен, да. И како ќе направите реченица со Gebirge? Љубица? На планините, на Планински венец е Gebirge. Окей. Ich fahre nach Gebirge. Значи, зашто на? Ins. Ich fahre in das или скратено ins Gebirge. Каде што? Das Gebirge е планински масив или венец. Фарен е во акузатив и затоа е тука das. Ај сега истите овие реченици што ги напишавме во акузатив, да ги напишеме и во датив. Значи, ние ги имаме до Rumänien. Ајде сега да видиме како ќе биде со Küste. Како ќе кажеш, Јулија, јас сум на крајбрежјето. Ich bin an der Küste. Така е. Ich bin an der Küste. Ich bin an der Küste. Bin во датив, нема движење, а Küste во женски род, ди преминува во der. Ајде следното. Ја, Љубица. Јас сум на плажа. Јас сум на плажа. Да. Овде имаме јас патувам на плажа, ich fahre an den Strand. Како ќе биде јас сум на плажа? Ich bin in dem Strand. Не, предлозите остануваат исти, само падежот се менува. Ich bin an dem Strand. Предлогот останува ист. An dem Strand. Bin е во датив, dem е затоа што е der Strand. Бурче, како ќе кажеш јас сум на село? Ова беше јас патувам на село. Како ќе биде јас сум на село? Ich bin auf auf
Das Land. auf dem, во датив. Auf dem. Ich bin auf dem Land. Сега тука немаме кратенка. Ich bin auf dem Land. Ајде сега следната. За виста. Јулија, јас сум во пустина. Ich bin in der Wüste. Така е. Ich bin in der Wüste. Ich bin in der Wüste. Затоа што вюста е именка од женски род. Љубица, ајде сега, јас сум во шума. Ich bin in der Wald. Во машки род е валд. Како ќе биде деја во датив? Den. Den. Ich bin dem. Ich bin in dem Wald. Или in dem скратено можеме да го кажеме како? In. Им. In dem или скратено само им. Im Wald. Im Wald. Како? Im Wald. Може im Wald, да. И Борче, како ќе биде јас сум на планинскиот венец? Ich bin in dem Така. Gebirge. Ich bin in dem или само скратено im Gebirge. Пак, ова бара датив. Bin и затоа е тука dem. На крај во минутите што остануваат, еве уште еднаш табела за родовите во формите на определениот и неопределениот член во акузатив и датив. Ајде, љубица, определен и неопределен член за машки род во акузатив. Последниот час ќе вежбаме. Определен и неопределен член за машки род во акузатив. Land. Den и einen. Ајде за женски род, љубица. Женски род во акузатив. Einer. Die и eine. Јулија за среден род. Ach, Bоже, леле декол. Das in ein. И ein. Das и ein. Ајде, љубица, за множина. Die. Die Eure. и нема. Нема неопределен член за множина. Ајде во датив, Бурч. Машки род во датив. Определен и неопределен член. Еве според примерите кои што ги напишавме. Еве го. Идеологуим dem, а неопределениот член? Einem. Dem и einem. Ајде, љубица, женски род. Датив. Ди во што преминува во датив? Деа, а ајне ќе премине во Einer. ајна. Ајде, Јулија, среден род. Исто става, мислам. Не, во датив. Во датив. Dem, Dem einem. einem. И во множина, љубица? Der. Den. Den плюс една именка
плюс N наименка и нема неопределен член, ама повторно имаме N наименка. N наименка. Повторете си ги овие форми и следниот час сите вежби кои што се наменети во работната тетрадка за ова, ќе ги работиме. Имајте убава вечер, па се слушаме во среда повторно. Убава вечер. Фала. Поздрав. Чао.